Hello, good morning, friends. I am translating this chapter into Gujarati. When I was at college, જ્યારે હું કોલેજમાં હતો, I regularly spent my summer vacation in Dehra at my grandmother's place. ત્યારે હું ઉનાળાનું વેકેશન નિયમિતપણે મારા દાદીમાના ઘરે વિતાવતો હતો. I would leave the plains early in May and return late in July. હું મે મહિનાની શરૂઆતના મેદાનો છોડી અને જુલાઈના અંતમાં પાછો ફરતો હતો. Delhi was small station about 50 km from Dehra. દહેરાથી દેવલી નામનું 50 કિમી દૂર દેવલી નામનું નાનું સ્ટેશન હતું. It was on the border of heavy jungle of Indian terai. તે ભારતીય તરાઈના ભારે જંગલની સરહદ પર હતું. I decided that one day I would get off the train at Delhi and spend the day there. મેં એક દિવસ નક્કી કર્યું કે ડેવલીમાં ટ્રેન ઊભી રહેશે અને હું ત્યાં દિવસ વિતાવીશ. I was 18 visiting my grandmother and night train stopped Delhi. હું 18 વર્ષનો હતો, મારા દાદીમાના ઘરે જતો હતો અને ટ્રેન દેવલીમાં રોકાઈ. A girl came down the platform selling basket. પ્લેટફોર્મ પરથી એક છોકરી મેં બાસ્કેટ વેચતી જોઈ. It was cold morning and the girl had shawl across her shoulder. સવાર ઠંડી હતી અને છોકરીના ખભા ઉપર શાલ હતી. Her feet were bare and her clothes were old. છોકરીના પગ ખુલ્લા હતા અને તેના કપડાં ખૂબ જૂના હતા. She was young girl. તે એક યુવાન સ્ત્રી હતી. Walking gracefully towards me. તે સુંદર રીતે મારી તરફ ચાલી રહી હતી. When she come to my window, she stopped. તે મારી બારી તરફ આવી અને અટકી ગઈ. She showed that I was looking at her intently. તે જાણતી હતી કે હું તેને ધ્યાનથી જોઈ રહ્યો છું. But at first she pretended not to notice. પણ તેને મારી સામે ન જોવાનો ડર કર્યો. She had plain skin, shiny black hair and dark eyes. તેની ત્વચા નિસ્તેજ, કાળા વાળ અને આંખો કાળી હતી. And then those eyes, અને પછી તેની શોધતી searching and living meet mine. અને પછી તેની શોધતી અને જીવંત આંખો મારી આંખોને મળી. She stood by my window for some time and neither us for said anything. તે મારી બારી પાસે આવી પણ અમારામાંથી કોઈએ કંઈ કહ્યું નહીં. But when she moved, પણ તે આગળ વધી. I don't know why. મને ખબર નહીં કેમ. Left my seat and rushed to the chassis door. તે મારી સીટ છોડી અને ગાડીના દરવાજા તરફ દોડી ગઈ. She noticed me at the door. તેને મને દરવાજા પર જોયો. And stood waiting on the platform. અને તે પ્લેટફોર્મ પર વેઇટ કરી રહી હતી. I walked across to the tea stall. તે ચાની દુકાન તરફ ગઈ. A kettle was boiling on the small fire. એક કેટલી આગ ઉપર ઉકળી રહી હતી. The girl followed me behind the stall. છોકરી મારી પાછળ સ્ટોલ પાછળ આવી. Do you want to buy a basket? She asked. તમારે ટોપલી ખરીદવી છે? તેને કહ્યું. They are very strong, made of finished can. તે મજબૂત અને શ્રેષ્ઠ શેરડીમાંથી બનેલી છે. No, I said. I don't want to basket. ના, મેં કહ્યું મારે ટોપલી નથી જોઈતી. We stood looking at each other for a very long time and then said. અમે એકબીજા સામો લાંબો સમય જોઈ રહ્યા અને તેને કહ્યું. Are you sure don't you want to buy a basket? શું તમને ખાતરી છે કે તમારે ટોપલી નથી જોઈતી? Give me one. મને એક આપો. I said and took the one on the top and give her rupees. મેં ઉપરથી એક રૂપિયો ઉતાર્યો અને તેને આપ્યો. I wished to touch her fingers but could not. હું તેની આંગળીઓને સ્પર્શ કરવા માંગતો હતો પણ કરી શક્યો નહીં. The guard blew his visited. She said something. ગાડે સીટી વગાડી. તેણીએ કંઈ કહ્યું. But is what lost in the jangling of the bell and hissing of the engine. તે ઘંટડીના રણકાર અને એન્જિનના ફફડાટમાં ખોવાઈ ગયું. I had to run back to my compartment. મારે મારા ગાડીના ડબ્બા તરફ દોડવું પડ્યું. I watched her as platform slipped away. મેં પ્લેટફોર્મ સરકતું જોયું. She was alone on the platform and did not move. તે પ્લેટફોર્મ પર એકલી હતી અને ત્યાંથી ખસી પણ ન હતી. But she was looking and smiling. તે મારી સામે જોઈ રહી હતી અને હસી રહી હતી. I watched her until the signal box come in the way. સિગ્નલ બોક્સ રસ્તામાં આવી ત્યાં સુધી મેં તેને જોઈ. એન્ડ ધેન ધ જંગલ હાઇડ ધ સ્ટેશન. અને જંગલે સ્ટેશનને છુપાવી દીધું. I could still see her standing there alone. હું હજી પણ ત્યાં તેને એકલી જોઈ શકતો હતો. I wake up for rest of the journey. બાકીની મુસાફરી દરમિયાન હું જાગતો બેઠો હતો. I could not forget the girl face and dark eyes, bright eyes. હું તે છોકરીની કાળી અને ચમકતી આંખો ભૂલ્યો ન હતો. But when I reached Dehra, પણ જ્યારે હું દહેરા પહોંચ્યો, the incident got blurred and distant, for there were other things on my mind.
ત્યારે ઘટના ઝાંખી અને દૂર થઈ ગઈ કારણ કે મારા મનમાં બીજી વાતો ચાલી રહી હતી. ઇટ વોઝ ઓનલી વેન આઈ વોઝ મેકિંગ ધ રિટર્ન જનરલી 2 months લેટર ધેટ રિમેમ્બર ધ ગર્લ. હું 2 મહિના પછી ત્યાંથી મુસાફરી કરી રહ્યો હતો ત્યારે મને તે છોકરી યાદ આવી. આઈ વોઝ લુકિંગ આઉટ ફોર હર અસ ધ ટ્રેન ડ્રુ ઇન્ટુ ધ સ્ટેશન. ટ્રેન સ્ટેશન પર આવી અને હું તેને શોધી રહ્યો હતો. એન્ડ લેફ્ટ અને મેં એક અણધાર્યો રોમાંચ અનુભવ્યો. આઈ શો હર વોકિંગ અપ ધ પ્લેટફોર્મ. તેને મને પ્લેટફોર્મ પર જોયો. આઈ રન ટુ ધ ડોર એન્ડ અવેડ હર. હું દોડીને ત્યાં ગયો અને તેને હાથ હલાવ્યો. વેન શી શો મી. તેને મને જોયો. શી સ્માઇલ્ડ. તેને સ્માઇલ કરી. શી વોઝ પ્લીઝેડ ધ રિમેમ્બર હર. તેને ખુશી થઈ કે મેં તેને યાદ કરી. આઈ વોઝ પ્લીઝેડ ધેટ શી રિમેમ્બર મી. મને પણ ખુશી થઈ કે તેણે મને યાદ કર્યો. શી ડીડ નોટ સ્ટાર્ટ સેલિંગ બાસ્કેટ. તેને ટોપલી વેચવાનું શરૂ ન કર્યું. બટ કેમ સ્ટાર્ટિંગ ટુ ધ ટી સ્ટોલ. પણ તે સીધી ચાની દુકાન તરફ ગઈ. હર ડાર્ક આઈઝ વેર સડનલી ફિલ્ડ વ્હાઇટ લાઇટ. તેની કાળી આંખો અચાનક પ્રકાશથી ભરાઈ ગઈ. વી શેડ નથિંગ ફોર સમ ટાઈમ બટ વી સ્પોક વિધાઉટ વર્ડ્સ. અમે એકબીજા સામું જોઈ રહ્યા પણ અમે શબ્દો વગર બોલ્યા. આઈ લેફ્ટ ધ ઇમ્પલ્સ to put her on the train there and then and take her away with me. મને લાગ્યું કે હું તેને ત્યાં જ ટ્રેનમાં બેસાડી દઉં અને મારી સાથે લઈ જાઉં. આઈ કુડ નોટ bear the thought of watching her vanish into the darkness of દેવલી સ્ટેશન. દેવલી સ્ટેશનના અંધારામાં તેણીને ગાયબ થતી જોવાનો વિચાર પણ મારાથી સહન ન થયો. આઈ took the basket from her hand and put them on the ground. મેં તેના હાથમાંથી ટોપલી લઈ લીધી અને જમીન પર મૂકી. She put out her hand to take a basket, but I caught her hand and held it. તેને ટોપલી લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ મેં તેનો હાથ પકડી રાખ્યો. I have to go to Delhi, I said. મારે દિલ્હી જવું પડશે, મેં કહ્યું. She nodded. તેને માથું હલાવ્યું. I don't have to go anywhere. મારે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. The guard blew his whistle and I hated the guard for doing that. ગાર્ડે સીટી વગાડી તે કરવા બદલ મને તેનાથી નફરત થઈ. I will come again. હું ફરીથી આવીશ, I said. મેં કહ્યું. Will you be here? તમે અહીંયા હશો? She nodded. તેને માથું હલાવ્યું. I don't have go to anywhere. મારે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. She nodded again. તેને ફરીથી માથું હલાવ્યું. The bell changed and the train shot forward. સીટી વાગી અને ટ્રેન આગળ વધી. I had to pull my hand away from the girl and run for the moving train. મારે છોકરીના હાથ પરથી મારો હાથ લઈ અને ટ્રેન તરફ દોડવું પડ્યું. This time I did not forget her. પછી હું તેને ભૂલ્યો ન હતો. She was with me for the rest of generally and for long after. બાકીની મુસાફરી દરમિયાન તે મને યાદ હતી. All that year she was a bright living thing. તેની જીવંત આંખો મને યાદ હતી. And when the college time ended. અને જ્યારે કોલેજનો સમયગાળો પૂરો થયો. I picked in the haste in the left for Dehra usual. I was nervous and excellence as the train entered Delhi. ટ્રેન જ્યારે દિલ્હીમાં પ્રવેશી. I was wondering what I should say to the girl. ત્યારે હું ગભરાઈ ગયો અને શું બોલવું એ ખબર નથી. And what I should do. મારે શું કરવું એ મને ખબર ના પડી. The train come to Delhi. ટ્રેન દેવલી આવી. And I looked up and down the platform. મેં પ્લેટફોર્મ ઉપર નીચે જોયું. But I could not see girl anywhere. પણ મને ત્યાં તે છોકરી ક્યાંય દેખાય નહીં. I opened the door and set up for the footboard. મેં દરવાજો ખોલ્યો અને ફૂટબોર્ડ પર પગ મૂક્યો. I was disappointed. હું ખૂબ નિરાશ થયો. I felt I had to do something. મને લાગ્યું કે મારે કંઈક કરવું પડશે. And I so run up to the station master and said. હું દોડી અને સ્ટેશન માસ્ટર પાસે ગયો અને કહ્યું. Do you know the girl who used to sell basket her? તમે તે છોકરીને જાણો છો કે જે હમણાં બાસ્કેટ વેચતી હતી? No, I don't, said the station master. ના, સ્ટેશન માસ્ટરે કહ્યું. ના. The train was moving out of the station and I had to run up the platform and jumped for the door of my comfort. ટ્રેન સ્ટેશનથી બહાર નીકળી રહી હતી. મારે મારા ડબ્બાના દરવાજા સુધી કૂદવાનું હતું.
As daily platform vanished, I decided that one day I would have to break generally there. દેવલીનું પ્લેટફોર્મ ગાયબ થઈ ગયું. મેં નક્કી કર્યું કે મારે ત્યાંની યાત્રા તોડવી પડશે. I would spend the day in the મારે ત્યાંની યાત્રા તોડવી પડશે. Make inquiry and find the girl who had stolen my heart. With nothing but I look from here dark impotent eyes. હું એક દિવસ ત્યાં વિતાવીશ, ત્યાંની પૂછપરછ કરીશ અને તેને શોધીશ. તેની કાળી આંખોના નજરથી મારું હૃદય ચોરી લીધું હતું. In the last few years I have passed thought Delhi many times. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં હું ઘણી વખત દેવલીમાંથી પસાર થાઉં છું. I always look out of the window to see the same fish smiling to me. હું હંમેશા બારી બહાર જોઉં કે મને તે જ હસેલો ચહેરો ફરીથી દેખાય છે. બટ આઈ વિલ નેવર બેક જનરલી ધેર. હું ત્યાંની મુસાફરી ક્યારે તોડીશ નહીં. I prefer to keep hoping and dreaming and looking out for the window for the girl with the basket waiting for me. હું આશા રાખું છું અને સપના જોઉં છું અને બારીની બહાર હંમેશા મારો વેટ કરતી ટોપલી સાથેની છોકરીને હું જોતો રહું છું. I never break my generally at Delhi, but I pass thought as often as I can. હું દેવલીની મારી મુસાફરી ક્યારે તોડતો નથી, પણ શક્ય તેટલી વાર ત્યાંથી પસાર થાઉં છું. થેન્ક યુ.